بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستودع الله العلي الأعلى الجليل العظيم ديني ونفسي وأهلي ومالي وولدي وإخواني المؤمنين وجميع ما رزقني ربي وجميع من يأنيني أمره. أستودع الله المرهوب المخوف المتضأذئ لعظمته. كل شيء ديني ونفسي وأهلي ومالي وولدي وإخواني المؤمنين وجميع ما رزقني ربي وجميع من يأنيني أمره. حسبي الله ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أشهد وأعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. أسبحت اللهم معتصما بذمامك المنيء الذي لا يحابل ولا يطاول من شر كل غاصب وطارق من سائر ما خلقت ومن خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخاف بلباس سابغة ولاء أهل بيت نبيك محمد صلواتك عليه وعليهم محتجبا من كل قاصد لي بأذية بجدار حسين الإخلاص في الاعتراف بحقهم وتمسك بحبلهم موقنا بأن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم ومنهم وإليهم أوالي من والوا وأعادي من عادوا وأجانب من جانبوا. فصل على محمد وآل محمد وأعذني اللهم بهم من شر كل متقيه. يا عظيم حجزت الأعادي أني ببديء السماوات والأرض وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أسبحت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وأقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله ربي حق لا أشرك به شيئا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أعز وأجل مما أخاف وأحذر، وعز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله ولا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على خير خلقه وآله الطاهرين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي. والحمد لله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي. ولا إله إلا الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي. والله أكبر ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي.
اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا، ولا تهلكنا وأنت جارنا، وأنت رجاؤنا، وأنت رجاؤنا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وأجرني من النار برحمتك. اللهم امدد لي في عمري، وأوسع علي في رزقي، وانشر علي رحمتك، وإن كنت عندك في أم الكتاب الشقية فاجعلني سعيدا، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب. بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله كل نعمة من الله، ما شاء الله الخير كله بيد الله عز وجل. ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله. اللهم اجعلني في ذرعك الحسنة التي تجعل فيها من تريد. اللهم اجعلني في ذرعك الحسنة التي تجعل فيها من تريد. اللهم اجعلني في ضرعك الحسنة التي تجعل فيها من تريد. لا إله إلا الله، والله أكبر، والحمد لله. أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. والأول والآخر والظاهر والباطن، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أشهدك أنه ما أسبح بي من نعمة وآفية في دين أو دنيا فمنك وحدك لا شريك لك. لك الحمد ولك الشكر بها علي حتى ترضى وبعد الرضا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله النور. بسم الله نور على نور. بسم الله الذي هو مدبر الأمور. بسم الله الذي خلق النور من النور. الحمد لله الذي خلق النور وأنزل النور على الطور في كتاب مستور بقدر مقدور على نبي محبور. الحمد لله الذي هو بالعز مذكور
وبالفخر مشهور وعلى الضراء والسراء مشكور. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين. الحمد لله الذي يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره. الحمد لله كما يحب الله أن يحمد. الحمد لله كما هو أهله. اللهم أدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأخرجني من كل شر أخرجت منه محمدا وآل محمد. صلى الله على محمد وآل محمد، والحمد لله رب العالمين. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, baril khalaiqi asma'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa habibilahil alamin. Alladzi summiya fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimi Muhammad wa ala ahli baitihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alal hadin al mahdiyyin. Assalamu ala jami'i anbiya'illahi wa rasulih wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa rahimakumullah, kita masih berada di bulan Maulid, bulan yang penuh dengan keberkahan karena bulan kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ketika berada di bulan-bulan seperti ini, bulan keberkahan, bulan kelahiran Rasulullah SAW, maka kira-kira apa yang akan kita lakukan? Perbuatan apa? Ibadah apa yang akan kita lakukan di bulan seperti ini, yang berkenaan dengan kelahiran baginda Nabi SAW? Atau dengan kata lain, apa yang akan kita lakukan sehingga baginda Nabi itu ridho dengan kita, menerima kita sebagai umatnya, sebagai pecintanya, sebagai pengikutnya. Nah, tentunya kita sudah tahu, ya kan, bahwasanya baginda Nabi itu adalah rahmatan lil alamin, diutus sebagai rahmatan, sebagai penabur kasih sayang untuk semua alam, alam kita manusia ataupun alam jin, alam benda hidup atau benda mati. Bahkan di antara manusia ataupun binatang juga semuanya mendapat kasih sayang dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ini salah satu ciri khas dari baginda Nabi, itu sebagai penabur kasih sayang, pemberi kasih sayang. Bahkan dalam sebuah hadis katakan, ya ayuhan nas, inama ana rahmatun muhda. Wahai manusia, bahwasanya aku ini adalah rahmah, kasih sayang, muhdatun, yang dihadiahkan, yang dilimpahkan, yang diberikan kepada manusia. Jadi perwujudan baginda Nabi adalah sebuah hadiah untuk umat manusia, bukan untuk umat Islam, untuk umat manusia. Ini kasih sayang Nabi, ya kan, itu berupa hadiah, ya kan. Jadi keberadaan Nabi ini sesuatu yang harus kita syukuri, ya kan. Ketika kita mendapatkan sesuatu dari orang lain, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita paling tidak mengucapkan terima kasih. Paling tidak kita mendoakan. Itu ajaran dari Ahlul Bait. Kalau kita mendapatkan kebaikan dari orang lain, maka orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita punya hak atas kita. Apa haknya itu? Haknya yaitu minimal kita mendoakan dia. Mendoakan itu. Selain kita mengucapkan terima kasih tentunya, ya kan, itu. Syukur-syukur kita bisa membalasnya, ya kan, itu. Dengan memberi yang sepadan atau yang lebih, ya kan, itu. Nah, tapi kalau kita tidak bisa, ya paling tidak tadi kita ucapkan terima kasih dan kita doakan. Karena kita sudah mendapatkan kebaikan dari orang lain. Sekarang kalau kebaikan itu dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi adalah hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat manusia, khususnya untuk kita yang mengaku sebagai pengikutnya. Maka apa yang harus kita lakukan atas hadiah ini? Ya, kita wajib mensyukurinya. Dengan apa kita mensyukurinya? Kita mensyukuri sesuatu yang bisa membuat beliau senang. Kita menjalankan sesuatu yang bisa membuat beliau senang. Tidak mungkin kita membalas seseorang, kebaikan seseorang dengan sesuatu yang justru menyakitinya, membuat dia tidak nyaman. Tidak mungkin. Nah, sebab itu, apa kira-kira akan kita berikan kepada baginda Nabi? Nah, ini kalau kita bisa katakan secara umum, ya kan, itu. Bahwa yang sesuatu yang bisa membuat Nabi senang pada kita, ridho kepada kita, kalau kita menunaikan kewajiban-kewajiban kita terhadap baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa rahimakumullah. Tentunya baginda Nabi punya hak atas kita. Punya hak. Dan sebenarnya apa yang sudah diajarkan oleh Nabi kepada kita, apa yang sudah disampaikan Nabi kepada kita, itu kembalinya kepada kita. Ketika kita ingin membalas Nabi pun, ya kan, ingin berterima kasih pada Nabi sekalipun, sebenarnya itu kembali kepada kita manfaatnya, baik di dunia atau di akhirat. Ya kan. Di dunia ya bisa memberikan kehidupan kita. Ya, dalam Al-Quran katakan betul indah, ya kan, itu perwujudan sang Nabi ini. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 24, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman,
sambutlah seruan Allah dan Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum, ketika Nabi mengajakmu untuk memberikan suatu kehidupan bagi kalian. Seruan Nabi itu berupa sesuatu yang bisa menghidupkan kita. Karena Nabi menyeru kita kepada sesuatu yang bisa memberikan kehidupan. Kehidupan apa? Kehidupan hati, jiwa. Jiwa kita akan hidup. Jiwa kita akan tenang, akan tentram, akan berkat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seruan-seruan beliau, ajakan-ajakannya, ajaran-ajarannya, ya kan? Semuanya memberikan kehidupan bagi kita, umat manusia di dunia, ya kan. Di akhirat apa? Ya syafaatnya tentunya. Di dunia kita mendapat kehidupan yang nyaman, di akhirat kita mendapat keselamatan berupa syafaat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus tahu, ya kan, itu bahwa Nabi itu memang perwujudannya sebagai anugerah untuk kita, ya kan? Bahkan dalam beberapa ayat katakan anugerah secara khusus untuk orang-orang mukmin, kan itu. Ini dalam surat Al-Imran kalau salah, bisa dicek 164. Laqad manallahu 'alal ladzina amanu itba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa zakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Laqad manallah, Allah telah memberikan anugerah kepada siapa? Alal mu'minin, yaitu itba'asa fihim rasulan min anfusihim, itu dengan mengutus seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatihi, yang bacakan kepada mereka ayat-ayat Tuhan, ya kan? Auzakihi, mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan pada mereka Al-Quran dan hadis, ya kan? Walaupun mereka sebelumnya dalam keadaan sesat yang nyata. Pemirsa rahimakumullah. Jadi perwujudan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah hadiah, itu, dan juga sebuah anugerah, ya kan, karunia, itu luar biasa, ya kan, itu keberadaan Nabi, ya. Nah, oleh sebab itu ketika Nabi ini sebagai karunia, sebagai anugerah untuk kita, sebagai hadiah untuk kita, maka kita harus membalasnya. Kita harus membuat senang Nabi. Dengan apa? Dengan menjalankan kewajiban-kewajibannya. Lalu apa kira-kira kewajiban-kewajiban kita terhadap baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, kewajiban kita adalah ta'zimu, ya kan? Mengagungkan baginda Nabi. Kita agungkan. Tuhan saja mengagungkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengagungkan baginda Nabi dalam banyak ayat Al-Quran, mengagungkannya, yaitu dengan memberikan sifat-sifat Allah kepada baginda Nabi. Sifat rahmaniyahnya diberikan sehingga Nabi menjadi rahmatan lil alamin untuk semuanya. Artinya duta Tuhan, mengganti Allah untuk makhluknya, yaitu dengan memberikan rahmat kepada semua makhluk yang di bumi dan yang di langit. Kasih sayang itu mencakup semuanya. Sifat rahimiyah Allah juga diberikan, kan, itu bil mu'minina rauf rahim, ya kan?
sifat rahimiyah Allahnya dikasih kepada Nabi, sifat ra'fahnya Tuhan, ya kan, itu rasa iba Tuhan kepada orang mukmin juga diberikan, ya kan, itu raufnya. Bahkan sifat-sifat yang lainnya seperti sifat al-ghani, ya kan, itu memberikan kecukupan kepada manusia, ini juga dikasihkan, ya kan, pada baginda Nabi, ya kan. Jadi luar biasa pengagungan Allah kepada baginda Nabi, ya kan, itu yang luar biasa ini, ya kan, itu bukan hanya itu saja pengagungannya, ya kan, itu bahkan Allah mengagungkan baginda Nabi dengan apa? Dengan bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa rahimakumullah, kalau kita bicara tentang solawat, ini luar biasa. Nanti bisa lihat, ya kan, pemirsa bisa lihat dalam kajian Risalah Nabawiyah, ya kan. Di sana juga dikaji tentang solawat, makom solawat, ya kan, itu. Tapi secara singkat, ya kan, itu. Solawat itu adalah bentuk ta'zim Tuhan, pengagungan Allah kepada baginda Nabi, ya kan. Tidak ada perintah seperti perintah solawat, ya kan. Dimana kalau sholat yang lain, ya kan, itu seperti perintah sholat, perintah haji, perintah puasa, Allah tidak pernah menjalankan perintah itu. Semuanya murni langsung kepada hambanya. Tapi khusus sholawat beda, ya kan, itu. Padahal kalau kita lihat sholat hukumnya apa? Wajib. Puasa hukumnya apa? Wajib. Haji hukumnya apa? Wajib. Bayar zakat hukumnya apa? Wajib. Tapi perintah-perintah yang wajib itu Allah justru tidak menjalankannya. Tapi perintah yang sunnah, yaitu berupa sholawat, justru Allah menjalankan. Bahkan jauh sebelum diperintahkan pada hamba-hambanya, pada manusia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Bersolawat artinya terus menerus, kalau menggunakan kata kerja bentuk mudhari, ya kan, berikan arti istimrar, ya kan, berikan arti continue, terus menerus, selalu, ya kan, itu, atau sedang, ya kan. Allah katanya, pekerjaan Allah apa sih sekarang ini setelah menciptakan semuanya? Apakah Allah itu nganggur? Tidak. Pekerjaan Allah adalah bersolawat. Allah nggak akan nganggur, nggak akan pernah nganggur. Karena paling tidak pekerjaan yang Allah lakukan adalah bersolawat yang tidak ada henti-hentinya. Aneh ini perintah yang Allah menjalankan terlebih dahulu sebelum diperintahkan kepada manusia. Baru setelah itu, setelah innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi, sungguhnya Allah dan para malaikat bersolat kepada Nabi sallallahu alaihi. Baru ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang beriman, ini pun juga khusus, ya kan? Sholawat itu ketika didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu, ya, amanu sini iman yang sebenarnya, ya kan, itu. Walaupun ada yang mengatakan iman di sini adalah ya sekedar membaca syahadat, ya kan. Wahai orang-orang yang sudah membaca 2 kalimat syahadat, bersolawatlah. Ada kan enggak, itu makam khusus sholawat. Ya, orang-orang punya iman yang benar-benar yang akan bersolawat kepada Nabi. Kalau orang hanya sekedar membaca 2 kalimat syahadat, belum tentu bersolawat. Bahkan kita lihat banyak orang-orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat tetap aja tidak bersolawat. Di Kirmena mereka kadang nyanyi-nyanyian biasa.
mengucapkan salawat kepada baginda Nabi. Sebab itu ada perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang benar-benar beriman, ya kan, sallu alaihi, ya kan, itu berselawatlah padanya, ya kan, dan berilah salam kepadanya atau berilah taslim padanya. Pemirsa rahimakumullah, alhasil salawat ini punya keunikan tersendiri, ya kan. Ini bentuk ta'zim, pengagungan, mengagungkan baginda Nabi, ya kan. Kita meletakkan Nabi itu di mana, posisi Nabi itu di mana, harus kita letakkan pada tempatnya, pada makom yang sesungguhnya, pada kedudukan yang sesungguhnya. Nanti pada kewajiban-kewajiban yang berikutnya kita akan tahu bahwa kita tidak boleh menghina Nabi, merendahkan Nabi, menggeser kedudukan Nabi, tidak boleh. Kita harus tempatkan Nabi pada tempat yang sesungguhnya. Siapa baginda Nabi itu? Nah, sebab itu maka kita bisa mengkaji terus itu tentang kedudukan Nabi, ya kan, makom Nabi, ya kan, itu makomatur Rasul, ya kan. Kedudukan Nabi itu seperti apa? Kalau kita sudah mengenal Nabi yang sebenarnya, ya kan, kita akan cinta. Karena Nabi yang kita ikuti adalah Nabi yang punya kedudukan yang luar biasa. Tapi kalau kita tidak mengetahui kedudukan Nabi yang sebenarnya, bagaimana kita akan mencintai? Sebab itu banyak orang-orang yang kenapa kurang begitu hatinya melekat kepada Nabi, ya kan, cintaannya. Maka kecintaannya hanya sebatas pada laqlatul lisan, pada gerakan lisan saja. Tanya cinta nggak kamu sama Nabi? Oh iya, cinta sama Nabi. Ya sebatas itu. Tapi sikapnya bagaimana? Nah, kenapa? Karena dia tidak mengenal Nabi. Dia tidak mendudukan Nabi pada tempatnya. Siapa Nabi di antara manusia? Supaya kita tahu itu. Kalau kita sudah mengenal Nabi, maka kecintaan kita akan lebih jauh, ya kan. Kalau kita nggak tahu, ya kita biasa aja, ya kan? Kita melihat ada orang biasa di sekitar kita, ya kita biasa. Oh, nggak tahu dia adalah bos kita. Wah, kita hormatnya luar biasa. Kenapa? Kita tahu dia seperti apa. Kita perlu menghormatinya lebih lagi. Kenapa? Karena kita tahu, oh itu adalah bos kita, itu atasan kita, itu pimpinan kita. Ya, kalau sebelum kita tahu dia adalah pimpinan kita, ya kita bisa aja ketemu, ya kan. Bahkan kita menyuruh-nyuruh dia mungkin. Tapi setelah tahu kita malu, ya kan. Begitu juga dengan baginda Nabi. Kita nggak tahu Nabi sebenarnya, sehingga kita ya biasa-biasa saja. Ya, kalau kita tahu Nabi, kedudukan Nabi seperti apa, maka kita akan mengagungkan Nabi dengan luar biasa, ya kan itu. Hidup ini kita akan serahkan pada baginda Nabi itu. Kalau kita tahu kedudukannya itu. Tapi kadang kita belum sampai untuk ke sana. Kita belum mengenal siapa baginda Nabi yang sebenarnya itu. Apa saja kekhususannya, kriterianya, sifat-sifat agungnya itu apa saja. Bahkan kadang masih ada orang yang mengatakan Nabi itu manusia biasa dan lain sebagainya. Yang pertama, kewajiban kita ta'zimun Nabi, ya kan, ta'zimur Rasul, mengagungkan baginda Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah ketaatan al-ita'ah, ya kan, atiullah wa atiur Rasul, taatilah Allah dan Rasulnya. Daripada pertama kita sebutkan bahwa ketaatan pada Nabi memberikan manfaat kepada kita, ya kan, itu yaitu apa? Idza da'akum lima yuhyikum. Apabila menyuruh kamu untuk sesuatu yang bisa memberikan kehidupan kepadamu. Inilah ketaatan yang manfaatnya kembali kepada kita. Kita sebenarnya mentaati Nabi itu untuk keuntungan kita. Itu kebutuhan kita. Ini kadang kalau dalam
bahasan akhlak atau bahasan akidah, bahkan kadang disinggung juga. Ketaatan kepada Tuhan itu sebuah perintah atau sebuah kebutuhan. Setelah dipelajari bahasanya ketaatan kepada Allah itu bukan hanya saja perintah, tapi lebih besar dari perintah itu adalah kebutuhan kita kepada ketaatan itu sendiri. Kita taat kepada baginda Nabi, sebenarnya itu yang kita butuhkan. Justru dengan ketaatan itu kebutuhan kita yang harus kita kejar, yang harus kita utamakan. Itu ketaatan. Ini ketaatan itu bukan sebuah perintah saja sehingga kita menjadi rendah, tidak. Justru itu kebutuhan kita yang harus kita kejar. Karena itulah kebutuhan yang bisa memberikan kehidupan kita di dunia ataupun di akhirat nanti. Yang ketiga, kewajiban kepada Nabi adalah kita mengabulkan permintaan Nabi secara spesifik, secara khusus. Kadang Nabi itu punya permintaan secara khusus. Secara khusus. Juga kepada orang-orang khusus kadang. Kadang Nabi minta secara khusus kepada Budar, sahabatnya. Kan? Pada Salman, umpamanya. Ya kan? Secara khusus ada. Nah, maka itu kaitannya secara pribadi saja. Ada permintaan khusus, tapi untuk semuanya permintaan ini. Yaitu apa? Yaitu ada dalam sebuah ayat Al-Quran. Katakan dalam surat Surah ayat 23, Allah berfirman, Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Katakanlah, ini perintah dari Allah. Supaya Nabi menyampaikan hal ini kepada umatnya. Hai umatku, la as'alukum alaihi ajra. Hai umatku, aku tidak minta kepada kalian spesial apapun, upah apapun, ajron, balasan, ya kan itu. Atas seruan ini, atas dakwah ini, atas ajaran ini, agama ini. Illal mawaddata fil qurba. Tidak minta apapun kecuali satu. Illal mawaddata fil qurba. Kecuali kecintaan kepada al-qurba. Pemirsa rahimakumullah. Pernah kita sampaikan juga mengenai arti mawaddah, ya kan? Mawaddah itu bagian dari mahabbah. Al-Quran tidak menggunakan kata mahabbah, tapi menggunakan kata mawaddah. Kenapa? Karena kalau mahabbah itu sifatnya umum, cinta secara umum. Ya. Tapi kalau mawaddah, cinta secara khusus, yaitu apa? Cinta yang disertai dengan bukti. Itulah mawaddah. Cinta kepada al-qurba, kerabat Nabi, ahlul bait Nabi. Siapa ahlul bait Nabi? Siapakah ahlul bait Nabi? Keluarga Nabi, kerabat Nabi. Nah, itu pada bahasanya kan datang atau bahasa yang lain, insya Allah pada kesempatan yang lain. Nah, tapi paling tidak kita harus tahu bahwasanya yang diminta Nabi adalah al-mawaddah, bukan al-mahabbah. Itu harus kita camkan baik-baik. Kecintaan yang disertai dengan bukti. Dan ini akan dituntut oleh Nabi. Nabi akan minta kepada kita pertanggungjawabannya. Umatku, aku minta kepada kalian untuk mencintai keluargaku, kerabatku. Mana buktinya? Nah, itu. Bukti itu apa yang bisa membuat keluarga Nabi senang dengan perilaku kita? Yang menunjukkan kecintaan kita pada mereka. Sekali lagi, bukan sekedar gerakan lisan saja atau perasaan dalam hati saja, tidak, tapi sebuah perilaku yang menunjukkan itu kecintaan kepada keluarga Nabi, kerabat Nabi. Ini dalam ayat pernikahan, kalau kita pernah lihat, waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Kita ketika ada orang menikah, kita doakan
Semoga kehidupannya sakinah, mawaddah, warahmah. Apa maksudnya? Sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, yang tidak kata mawaddah yang kita jadikan contoh. Mawaddah ketika dalam pernikahan, di situ kita mohon supaya Allah menjadikan di antara keduanya itu adalah mawaddah, saling mencintai yang seperti apa? Tentunya saling mencintai yang disertai dengan bukti. Seorang suami cinta kepada istri, apa buktinya? Seorang istri cinta kepada suami, apa buktinya? Itu harus kita ketahui. Jadi Al-Quran ketika memilih kata al-mawaddah bukan mahabbah, bukan asal-asalan, tapi supaya orang menjalankan. Pasti antara suami istri itu harus ada timbal baliknya dalam tanggung jawab. Kalau cinta itu ya apa buktinya? Wujudkan dalam perilakunya masing-masing. Begitu juga pada ayat ini. Kecintaan pada Ahlul Bait selain menunjukkan kewajiban, ya kan? Ini juga menunjukkan kecintaan yang disertai dengan bukti. Nabi akan menuntut kita. Nabi akan menagih kita kelak atas kecintaan kepada al-qurbanya. Pemirsa rahimakumullah. Kewajiban kita yang berikutnya adalah at-ta'assi bin Nabi, ya kan itu. Meneladani Nabi. Nabi itu sebuah suri tauladan, ya kan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ya kan. Sungguhnya dalam diri Nabi terdapat suri tauladan yang baik, uswatun hasanah. Atau dalam surat yang lain, surat Qalam, ya kan? Yaitu sana dikatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan pada dirimu terdapat atau engkau berada di atas akhlak yang mulia, akhlak yang agung, akhlak yang luhur itu. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa innaka, dan sungguhnya engkau. Sana ada banyak huruf-huruf takkid, huruf-huruf penekanan. Wa inna, penekan, dan sungguhnya engkau. La'ala, benar-benar, dan la situ, la, benar-benar, ala, berada atau di atas, khuluqin, akhlak, azim, akhlak yang agung. Ada yang mengartikan berada pada akhlak yang agung atau di atas akhlak yang agung. Artinya apa? Nabi ini adalah ya akhlak itu sendiri, kan itu. Di atas akhlak yang agung artinya ya sumber dari akhlak semuanya itu. Akhlak yang luhur itu ya dari Nabi semuanya. Sebab itu ayat ini wa innaka la'ala khuluqin 'adzim ini menunjukkan secara mutlak tentang kesucian Nabi, kemaksuman Nabi. Kalau Nabi sudah berada di atas akhlak yang agung, yang luhur, ya kan, maka Nabi simbol kebaikan, simbol akhlakul karimah. Kalau sudah jadikan simbol akhlak karimah, tidak mungkin ada celahnya lagi, tidak mungkin ada kekurangannya lagi. Itu kontradiksi, perlawanan pada ini. Kekurangan dengan kelebihan, ya kan? Itu perlawanan. Tapi sumber kesempurnaan manusia, kan itu. Maqamul insaniyah, ya kan? Kedudukan kemanusiaan itu ada pada Nabi. Ya kan? Orang mau menilai kemanusiaan itu gimana? Ya lihat Nabi. Kalau dia bisa jadi manusia, ini seperti itu. Jadi kalau kita masih mengatakan Nabi ini, pernah itu, bisa salah dan keliru, wah ini sudah repot. Sudah menyalahi ayat Al-Quran, sudah tidak memahami kandungan Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah.
nggak bisa dijadikan sebagai suri tauladan, tapi masih melakukan kesalahan keliruan yang nanti dianalisa ini karena itu, atau bahkan nanti salah persepsi atas beberapa ayat Al-Quran yang nanti kita akan sebutkan. Siti Aisyah pernah ditanya tentang akhlak Nabi. Beliau menjawab dengan singkat, akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Wah, ini luar biasa ya kan itu. Singkat padat udah. Hanya saja orang tahu nggak itu Al-Quran? Itu masalahnya. Akhlak Nabi sama dengan Al-Quran. Tahu nggak Al-Quran itu seperti apa? Kalau dia nggak tahu sifat-sifat Al-Quran, ya dia nggak akan tahu sifat Nabi. Kalau dia salah memahami Al-Quran, dia akan salah memahami Nabi. Kalau dia tidak tahu Al-Quran, dia nggak akan tahu tentang Nabi. Jadi memang singkat padat. Nabi sama dengan Al-Quran. Ini bagaimana? Ya, kita harus tahu Al-Quran, kedudukan Al-Quran itu bagaimana supaya kita tahu kedudukan Nabi. Al-Quran adalah kitab suci, kitab panduan, kitabun linnas, bayanun nas. Kitab yang akan menjelaskan untuk manusia. Maka Nabi juga akan demikian, memberikan penjelasan untuk semuanya. Al-Quran adalah furqan yang bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Nabi juga akan demikian. Kitabun hidayah, kitabul hadi akan itu. Hudalil muttaqin, hudalil nas. Maka Al-Quran ini sebagai hidayah untuk manusia atau untuk orang mukmin secara khusus. Maka Nabi pun juga demikian. Nabi itu adalah hidayah untuk semuanya dan juga secara khusus untuk orang-orang mukmin. Al-Quran itu la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfi. Al-Quran itu tidak pernah disentuh oleh kebatilan dari arah manapun, dari sisi manapun. Artinya kebatilan tidak akan menyentuh Al-Quran. Maka Nabi pun juga demikian. Kebatilan tidak akan menyentuh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari arah manapun. Kita memandang Nabi dari segi hadisnya, sejarahnya, apapun, dari semua yang ada, kita tidak akan temukan kebatilan pada Nabi sedikit pun. Dzalikal kitab la raiba fih. Itulah kitab la raiba fih, enggak ada keraguannya. Maka Nabi pun juga akan demikian, la raiba fih. Nah, Nabi itu adalah kitabun natiq, ya kan? Kalau Al-Quran kitab somit. Baginda Nabi itu adalah Al-Quran yang berbicara. Sementara kitab Al-Quran adalah kitab yang somit, kitab yang diam, nggak bisa bicara. Dia hanya bisa diambil saja isinya, kandungannya, oleh orang yang memahaminya, baru disebarkan. Kalau orang yang tidak memahaminya akan salah dan nanti akan jadi fitnah, ya kan? Salah mentakwilkan, seperti yang telah disebutkan dalam Al-Quran, ya kan? Orang-orang yang hatinya menyimpang, dia akan menakwilkan Al-Quran sukanya, menaburkan fitnah. Gitu. Pemirsa rahimakumullah. Jadi at-ta'assi bin Nabi, ya kan? Meneladani Nabi ini sebuah kewajiban kita, ya kan? Kita ingin meniru Nabi ini seperti apa sih? Nabi ini simbol kemanusiaan, ya kan? Manusia yang manusiawi itu ya baginda Nabi. Insanun kamil, manusia yang sempurna, yang mencapai puncak dari
kemanusiaan itu sendiri. Al-insanu kamil. Mereka manusia sempurna seperti Nabi, ya pantas kita taati kepada beliau. Kita meneladani beliau itu sangat pantas, ya kan itu. Beliaulah sumbernya, sumber kebaikan, sumber keberkahan, sumber hidayah, petunjuk. Jadi ini kewajiban kita, ya kan itu. Kita meneladani baginda Nabi, ya kan itu. Dan Al-Quran adalah kitab yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun wa inna lahu lahafidun wa inna, dan sungguhnya lahu, ya kan itu, terhadap Al-Quran, ya kan, lahafidun, kan, sungguh-sungguh akan menjaganya, ya kan. Jadi Tuhan pun bersungguh-sungguh dengan penekanan-penekanan yang ada dalam Al-Quran itu akan menjaga Al-Quran itu. Maka kalau Nabi sama seperti Al-Quran, maka Nabi pun juga akan dijaga oleh Allah. Tidak akan ada kesalahan sedikit pun. Pemirsa rahimakumullah. Itu yang keempat. Kewajiban kita yang kelima, yaitu mensyukurinya. Atau mungkin kita memberikan hadiah, ya kan itu. Mensyukurinya dengan memberikan hadiah. Nah, itu. Ini kewajiban kita secara moral tentunya, ya kan. Kita sudah mendapat sesuatu yang luar biasa, kasih sayang yang luar biasa, petunjuk yang luar biasa. Apa yang kita berikan? Ya kita berikan kado. Kado ini kado yang kecil, hadiah yang kecil sebenarnya, ya kan itu. Tapi itu sangat berguna. Yang sebenarnya itu kado itu nanti akan kembali pada kita manfaatnya. Sebenarnya itu. Semua kewajiban-kewajiban yang kita lakukan pada Nabi ini sebenarnya kembali kepada kita manfaatnya. Di antaranya adalah hadiah ini. Atau kado kecil-kecil ini, ya kan itu. Kado kecil itu berupa apa? Ya macam-macam. Kita bisa berikan sedekah dengan atas nama Nabi. Kita bisa bersolawat untuk Nabi, ya kan? Kita bisa namanya bersedekah atas nama Nabi, ya kan? Kita bisa membaca Al-Quran yang hadiahnya untuk Nabi. Kita bisa membaca adkar, zikir-zikir yang hadiahnya untuk Nabi, ya kan? Itu kado-kado kecil kita yang bisa kita sampaikan, hadiahnya untuk Nabi, ya kan? Kita mulai dari hal yang kecil, yang mudah, yaitu apa? Zikir-zikir, diantaranya sholawat itu sendiri. Karena sebaik-baik zikir sholawat itu pada baginda Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita kirimkan sholawat untuk baginda Nabi. Sholawat itu ya doa. Kita mendoakan, kan? Semoga Allah memberikan rahmatnya, mengangkat derajatnya, ya kan itu. Jadi sholawat ataupun zikir-zikir yang lain, tasbih, ya kan. Kemudian pahala dari amal baik kita, amal mustahab tentunya, amal sunnah kita, ya kan. Sedekah dan lain sebagainya. Akan sampai kalau kita mau kurban atas nama Nabi pun juga nggak jadi masalah. Itu hadiah kita untuk Nabi. Tergantung kemampuannya, kesempatan yang kita miliki bagaimana untuk memberikan hadiah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kelima, ya kan, hadiah. Gitu. Jadi apa saja kita bisa hadiahkan hal yang sunnah itu. Sebagai bentuk rasa syukur kita, ya kan itu. Kemudian tadi ucapan syukur sendiri, ya kan itu. Hadiah itu sebagai rasa syukur kita pada baginda Nabi. Tapi kadang kita ini lupa untuk menyampaikan ucapan syukur itu sendiri, ya kan itu. Berterima kasih itu kan kadang kita dengan memberi sesuatu, kadang kita dengan mengucapkan dulu terima kasih, ya kan itu.
juga mendoakan. Nah, sholawat itu bentuk doa. Nah, kalau kita bisa membalasnya dengan sepadan, ya kita sepadan. Kalau nggak bisa ya semampunya kita hadiahkan dengan kiriman-kiriman tadi, bacaan Al-Quran atau pahala dari sedekah kita, ya kan. Paling tidak kita ucapan terima kasih dulu pada Nabi. Nah, pernahkah kita mengucapkan terima kasih pada Nabi secara khusus? Ya kan? Ucapan terima kasih ya Rasulullah. Kita sampaikan, kita ziarah, assalamualaikum ya Rasulullah. Kalau kita habis sholat baca syukron lillah, syukron laka ya Rasulullah. Terima kasih wahai Rasulullah. Ya kan? Enggak kita sampaikan ucapan terima kasih pada Rasulullah secara khusus dengan ucapan terima kasih. Yang ada kita dengan kado-kado saja, ya kan, dengan sholawat, sedekah, pahala sedekah dan lain sebagainya, sholat sunnah. Tapi ucapannya itu sendiri yang justru kadang kita lupa untuk menyampaikannya. Ya kan? Kalau orang beri kepada kita ucapkan terima kasih. Ya, kalau Nabi memberi kita apa? Kita kadang nggak mengucapkan, lupa. Atau mungkin jarang, ya kan itu. Nah, kalau kita berdoa atau bertawasul, saat tawasul ya kita ucapkan terima kasih kepada manusia-manusia suci itu. Pemirsa rahimahullah, itu hadiah, ya kan itu. Dan yang terakhir adalah yang keenam. Ini yang tadi ada kaitan dengan pengagungan, ya kan itu. Yaitu membersihkan nama Nabi. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Duha namanya. Wa rafa'na laka dzikrak. Aku angkat engkau namamu. Ya Muhammad, kan. Aku angkat namamu tinggi-tinggi supaya disebut-sebut terus, ya kan. Aku angkat sebutan-sebutanmu, ya kan. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala aja terus mengagungkannya, ya kan. Membersihkan namanya dengan mengangkat namanya, sebutannya, ya kan. Maka kita pun juga wajib seperti itu. Kita wajib membersihkan nama Nabi, ya kan. Kita juga katakan wa rafa'na laka dzikraka ya Rasulullah. Kami juga berusaha untuk mengangkat namamu wahai Nabi dengan membersihkan segala macam hal-hal yang merendahkanmu, mencoreng namamu. Kadang kita temukan dalam riwayat kaum muslimin, ya kan? Baik yang sunnah atau syiah sama aja, ya kan itu. Dan kita sebutkan riwayat seperti itu, riwayat yang seakan-akan itu, ya mungkin riwayat itu memang merendahkan Nabi dalam persepsi kita, ya kan itu. Mungkin sebagian orang punya persepsi yang berbeda lagi. Itu. Seperti umpamanya, ya kan, katakan Nabi itu ada riwayat Nabi lupa rakaat sholat. Nabi yang mengajarkan sholat. Nabi yang mengajarkan kekhusyuan. Nabi yang sholatnya paling khusyuk. Nabi yang paling orang yang paling a'badun nas, orang yang paling menyembah Allah yang paling kuat, ya kan itu. Apa iya lupa rakaat sholat? Kemudian diingatkan oleh sahabatnya. Ini hal yang aneh. Ini merendahkan Nabi. Karena Nabi bisa seperti itu. Sholat yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ini sangat aneh sekali. Ya. Kita manusia biasa aja jarang gitu-gitu seperti itu. Sholat 4 rakaat jadi 2 rakaat. Itu jarang. Ya kan, itu. Ini terjadi pada Nabi. Nabi lupa rakaatnya seperti apa. Ini menunjukkan Nabi tidak khusyuk. Nabi tidak konsen. Sholat yang mau jalankan sholat apa? Kok sampai cuma 2 rakaat? Ini gimana kita mengagungkan Nabi? Kita masih menemukan riwayat-riwayat seperti ini. Nah, kita berani nggak menghadapi riwayat seperti ini dengan mengatakan ini riwayat tidak benar? Walaupun kita katakan sanadnya semuanya sahih, sanadnya semuanya kuat,
Tidak ada satupun yang celah. Tapi kalau matanya, kandungannya bertentangan dengan ayat Al-Quran, wa innaka ala khuluqin azim, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, wa rafa'na laka dzikrak. Bagaimana mungkin kita akan menerima riwayat seperti ini? Atau umpamanya ada riwayat Nabi lupa mandi janabah. Ketika sampai di masjid mau ngimami, Nabi berhenti sejenak, berpikir, kemudian meninggalkan masjid dan kembali lagi dalam keadaan basah rambutnya, artinya lupa mandi janabah. Ya kan, itu. Ini bagaimana seperti ini? Ya kan? Atau pernah Nabi menonton tarian bersama istrinya dalam posisi yang sedikit ya mungkin dianggap mesra itulah ya. Bahkan hadis ini dianggap sebagai contoh kehidupan yang romantis suami istri. Nabi mencontohkan, ya, apakah kehidupan romantis itu harus dengan cara seperti itu, menonton tarian yang sebenarnya kurang berguna, ya kan, nonton tarian. Kita lihat kehidupan Nabi ketika remajanya, ketika masih kecilnya, Nabi itu jauh dari kehidupan anak-anak, jarang main, menghabiskan waktunya dengan ibadah, berbuat baik kepada orang lain. Masa ketika bi'sahnya, ketika sudah diangkat menjadi Nabi, bahkan sudah bertahun-tahun jadi Nabi, justru sifatnya seperti ini, masih mau menonton tarian seperti itu sambil bermesraan dengan istrinya. Kita orang biasa aja malu tentunya, ya kan, bermesraan seperti itu, apalagi dari baginda Nabi. Ya. Oke, ini kita serahkan pada pemirsa, silahkan untuk menilai, mengikuti mana ya kan. Nanti kita akan kasih kata-kata untuk endingnya, ya, penutupnya. Atau main Nabi terkena sihir, ya kan? Aneh lagi Nabi terkena sihir, ya kan. Nanti bisa dicek aja di Google ya, saya singkat saja ini. Google bisa dicek, Nabi terkena sihir, benar hadisnya mana, dalam riwayat mana, silahkan dicek aja. Nabi Musa itu bisa mengusir jin, bisa mengusir sihir-sihir. Tapi Nabi kita justru terkena sihir. Kiai-kiai, ustadz-ustadz sekarang itu ahli jin, menguasai jin, gak ada jin yang sampai mengganggunya. Bahkan bisa mengusir jin, bisa mengalahkan jin. Tapi Nabi kita justru terkena jin. Ini gimana? Silahkan dinilai sendiri, ya kan itu. Atau Nabi pernah berbicara tanpa ilmu, tidak tahu masalahnya, tapi asal bicara aja. Apakah ini sikap Nabi? Padahal dalam Al-Quran katakan, la takfu ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah kamu berhenti pada sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Tapi Nabi ini apa? Menyampaikan sesuatu yang nggak tahu tapi disampaikan pada orang lain, sehingga salah. Seperti masalah tanaman, ya kan itu. Kasus tanaman itu. Allah Nabi mengatakan, bahwasanya kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian daripada aku. Nah, ini kan aneh. Segampang itu Nabi mengatakan seperti itu. Dan menentang ayat Al-Quran tadi, larangan untuk berbicara tanpa ilmu. Katanya Nabi itu ahlinya Al-Quran. Kalau ahlinya Al-Quran maka harus mengikuti Al-Quran, tidak asal-asalan ngomongnya. Ya kan? Yang kedua, semua ucapan Nabi itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Gimana bisa salah ucapan Nabi? Ya kan? Karena itu wahyu. Semua ucapan Nabi tidak lain adalah wahyu. Ya apa mungkin lagi Nabi mengatakan hal-hal yang keliru? Nah, silahkan dinilai bandingkan dengan ayat Al-Quran. Yang jelas kita ini bisa berpikirlah, bisa merenung. Ya. Kalau ada hadis dengan Al-Quran yang bertentangan, mana akan kita pilih? Kita akan memilih hadis atau kita memilih Al-Quran? Terserah kita, masing-masing persepsi kita. Atau umpamanya Nabi pernah mendoakan orang yang
dilaknat, ya kan. Gimana orang yang pernah dilaknat mendapat doa dari Nabi, kan? Justru laknatnya Nabi itu akan dirubah menjadi keberkahan, menghapus dosa dan lain sebagainya. Luar biasa. Laknat Nabi berubah seperti ini. Sejak kapan, ya kan itu? Dalam Al-Quran nggak ada yang namanya laknat dari Nabi ataupun dari Allah, ya kan. Itu yang akan dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Dan laknat itu akan berubah jadi menghapus dosa, keberkahan dan lain sebagainya. Nggak ada seperti itu. Namanya laknat ya kehinaan, udah jauh dari rahmat Allah itu. Nggak ada keberkahannya sedikit pun. Tapi di sini ada, ya kan itu. Atau namanya Nabi pernah mencumbui istrinya, namanya yang sedang haid, namanya. Ini kita heran lagi, ya kan itu. Nabi kadang puasa sampai 2 bulan, 3 bulan berturut-turut puasa, bisa menahan hawa nafsunya, syahwatnya. Ini masa hanya berapa hari saja istrinya haid tidak bisa menahan, sampai harus mencumbuinya, harus menutup dengan kainnya pada tempat haidnya itu, karena haid yang kotor, kan. Tuh. Ya selalu nakanil mahid. Kuliah ada, ya kan, itu adalah kotoran. Tajilun nisa, maka jauhilah perempuan pada saat film haid, ya, dalam keadaan haid itu jauhi secara mutlak sebenarnya, jauhi, ya kan. Tidak harus dengan tutupan, ini harus dihindari itu semuanya, ya kan. Walaupun perbedaan para ulama berbeda-beda, tapi untuk baginda Nabi bagaimana? Apakah seperti itu? Ini orang biasa saja akan sabar menunggu istrinya itu sampai haidnya selesai, ya kan itu. Walaupun sebagian tidak, ya, itu katakan semuanya. Tapi orang-orang yang betul-betul, apalagi yang memilih torikot, ya, akan menjalankan torikot, tasawuf dan sebagainya, dia akan menghindari itu semuanya, ya kan itu. Tapi jangan kotor, ya kan itu. Nah, walhasil silakan kita memilihlah persepsi kita masing-masing, ya kan itu. Kita akan mendahulukan Al-Quran dengan kita katakan bahwa Nabi itu memiliki akhlak yang luar biasa, sehingga apa-apa yang jelek tidak baik pada Nabi ya harus kita tolak gitu. Nah, sebenarnya kenapa ada hadis semacam ini, atau mungkin ada persepsi semacam ini, ya kan? Itu karena ada anggapan bahwasanya Nabi itu manusia biasa, ya kan itu. Ya. Nabi itu manusia biasa, ya kan. Dalam Al-Quran katakan, Qul innama ana basyarun mislukum. Katakanlah, perintah dari Allah, ya kan. Innama ana basyarun, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kalian. Nah, ketika dikatakan aku ini manusia seperti kalian, nah, maka sebagian orang memberikan persepsi atau opini, pendapat bahwa Nabi boleh melakukan hal-hal semacam itu. Ya boleh keliru lah, namanya manusia biasa, ya kan. Bolehlah bercemburu, ya kan, namanya punya syahwat dan lain sebagainya, ya kan. Tapi kalau penyandang akhlak mulia atau sebagai simbol dari akhlak mulia, apa ia melakukan hal semacam ini, ya kan itu. Nah, kemudian dalam ayat tadi saya katakan innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Aku ini hanyalah manusia seperti kalian, yuha ilayya. Hanya saja aku ini mendapat wahyu, ya kan. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Diwahyukan kepadaku. Artinya apa? Ini ada sisi perbedaan. Aku manusia biasa, tapi aku mendapat wahyu. Artinya apa? Aku ini manusia pilihan. Aku manusia biasa seperti kalian, tapi aku punya pilihan. Aku dijadikan sebagai manusia pilihan di antara kalian. Di antara manusia ini aku manusia pilihan yang mendapat wahyu. Itu artinya manusia pilihan. Kan nggak semua orang mendapat wahyu, kan? Berarti manusia pilihan. Jadi ada dua sisi. Ada sisi manusia biasa, ada sisi manusia pilihan.
Nabi ini menjadi manusia biasa seperti apa? Nah, kita harus tahu arti basar. Al-Quran tuh banyak menggunakan arti manusia, ya kan? Kadang menggunakan basarun, kadang menggunakan insanun, kadang menggunakan insun, kadang menggunakan anas, kadang menggunakan bani Adam, ya kan? Itu semuanya punya makna yang berbeda-beda, ya kan? Tuh umpamanya basarun, ya kan? Basar artinya dari kulit hal yang nampak. Artinya basar itu manusia yang dari segi fisiknya saja, secara biologisnya aja, ya kan? Itu dari segi reproduksinya saja, makanya, ya kan? Itu kelahiran saja, yang proses kelahiran saja itu, atau kebutuhan fisiknya saja. Jadi Nabi sama dengan manusia biasa dari segi apa? Kalau manusia biasa itu makan, ya Nabi juga makan, ya kan? Kalau manusia biasa itu berjalan dengan kaki, ya Nabi berjalan dengan kaki, tidak terbang, ya kan? Nabi minum, Nabi makan, Nabi ke pasar, ya kan? Itu dari segi manusia biasanya seperti itu. Hal-hal yang menyangkut pada kebutuhan fisiknya saja, biologisnya saja, ya kan? Itu. Tapi kalau sudah berkaitan dengan rohaniahnya, kejiwaannya, ya kan, dia berbeda lagi, ya kan? Maka Nabi masuk pada kategori yang kedua, yuha ilayya, manusia pilihan, insanun kamil, manusia yang sempurna. Jangan diartikan basarun lagi. Ya, dalam Al-Quran ada kata-kata yang lain, ada insanun, ya kan, tuh laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami menciptakan manusia pada bentuk yang sempurna, yang indah, yang kokoh, ya kan? Itu kenapa? Karena dilihat dari segi bahwa manusia ini mampu untuk menerima beban tanggung jawab, ya kan? Itu punya pengetahuan, berakal, punya potensi, ya kan, menjadi manusia sempurna, ya kan? Tinggal digunakan atau enggak potensinya itu. Kalau digunakan jadi manusia yang sempurna, kalau enggak ya dia menjadi manusia yang hina. Summa radadnahu asfala safilin, kami turunkan manusia pada derajat yang paling rendah. Kenapa? Karena tidak mau menggunakan potensi yang ada. Jadi insaniyahnya itu hilang, ya kan? Itu ya, manusianya hilang, itu. Nabi itu adalah insanun kamil, manusia yang sempurna, ya kan? Itu ya. Jadi kalau basarun mislukum itu memang berkaitan dengan fisiknya, kebutuhan fisiknya saja itu. Oke, ada arti yang lain, insun dan lain sebagainya, itu pada kesempatan yang akan datang. Nah, sebagai penutup, perhatikan, ya kan, itu sebagai penutup. Tadi kita sebutkan bahwasanya silakan memilih, ya kan, itu memilih. Hadis-hadis itu apakah dianggap itu sebagai hal yang biasa untuk Nabi? Yang enggak, silakan saja. Dengan persepsi yang benar, oke ya. Nah, kalau tidak ya nggak apa-apa, ya kan, tuh. Yang jelas, ya kan, itu semuanya akan berkaitan pada diri kita. Bagaimana, sejauh mana kita mengagungkan Nabi. Dan itu yang membedakan Nabi kita dengan yang lainnya. Kalau ada orang yang masih berkeyakinan dengan hal yang tadi, mengatakan Nabi itu bisa melakukan hal yang biasa saja seperti manusia biasa, ya itulah sejauh itu pengetahuan mereka tentang Nabi atau pengagungan mereka kepada Nabi. Kalau kita, ketika kita menafikan ini semuanya, meniadakan hal-hal yang tercela bagi Nabi, ya kita akan katakan mutlak Nabi itu menjadi manusia yang sempurna, tidak ada celah sedikit pun, tidak pernah melakukan kesalahan apapun, baik itu lupa ataupun kekeliruan, baik yang tidak disengaja sekalipun, ya kan, itu. Nah, itu. Nah, sebagai penutup ayat Al-Quran, ya kan, itu. Perhatikan, penutup adalah sebuah ayat Al-Quran, yaitu bagi siapa kalau memang benar-benar diyakini dan itu tidak diridhoi oleh Nabi, ya kan, itu, maka hati-hati akibatnya. Saya akan bacakan ayatnya, ya kan, itu. Maksudnya orang-orang yang menghina Nabi akan seperti apa, ya kan, itu. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 57, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa adalahum adzaban muhina. Sungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatnya, ya kan,
di dunia dan di akhirat dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Hati-hati ya kan itu. Jadi setiap Allah memerintahkan kita untuk mengagungkan Rasul, maka Allah juga melarang untuk merendahkannya, ya kan itu, menyakitinya, ya kan itu. Bahkan Allah memberikan ancaman bagi orang-orang yang semacam itu, itu. Nah, Imam Ibnu Katsir dia mengatakan tentang ayat tadi itu, ayat Al-Ahzab 57, yang tampak adalah ayat ini bersifat umum, yaitu untuk orang yang menyakiti beliau, baginda Nabi, dengan segala bentuknya. Maka barang siapa yang menyakiti beliau, maka dia telah mengganggu Allah. Barang siapa yang mentaati, maka dia telah mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menyakiti beliau dalam bentuk apapun, ya kan itu, untuk ucapan, perbuatan dan lain. Itu ucapan dari Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir ke-6 halaman 380. Silakan merujuk. Kami cukupkan, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang betul-betul mengenal Nabi sehingga kita bisa dekat dengan Nabi dan kelak kita mendapat syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa alaihi unib. Astagfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.